اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت ولی کامل حضرت مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ زندہ باد۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد شریف صاحب وٹو رحمت اللہ علیہ زندہ باد۔ جانشین امام الاولیاء حضرت مولانا معین الدین صاحب وٹو دامت برکاتہم عالیہ زندہ باد۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام ولی کامل شیخ کامل حضرت اقدس مولانا محمد شریف صاحب وٹو رحمت اللہ علیہ ان کے والد گرامی پیر طریقت ولی کامل حضرت مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ کے شان کے مالک تھے۔ حضرت مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ کا کیا مقام تھا؟ حضرت مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ جن کی وجہ سے الحمدللہ پوری ریاست بہاولپور میں دین کا کام شروع ہوا۔ بستی محمد پور سنسارا اور بستی چکو کا فدائی شاہ تحصیل منچن آباد ضلع بہاول نگر میں میرے شیخ اقدس حضرت مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ کا فیض الحمدللہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ حضرت مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ آپ نے 1284 میں خوب ملکوں کا دبہلی ریاست بیکانیر ہندوستان میں ولادت پائی۔ الحمدللہ 1922 اسو کا مہینہ تھا کہ میرے شیخ اقدس حضرت مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت کی ولادت با سعادت ہندوستان میں ہوئی اور اس مالک کا کرم ہوا۔ الحمدللہ میرے شیخ اقدس حضرت مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ جب تحصیل منچن آباد کی بہت بڑی ایک یادگار بستی مثالی گاؤں محمد پور سنسارا میں تشریف لائے،
اور حضرت کے والد محترم میاں صوبہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ دوبلی کی بہاروں کو لے کر جب محمد پور سنسارا میں تشریف لائے تو میرے شیخ اقدس مولانا غلام قادر رحمت اللہ علیہ کی عمر 24 سال تھی اور 6 سال کے عرصے میں حضرت اقدس مولانا غلام قادر بٹو رحمت اللہ علیہ نے اپنا دین دورہ حدیث تک مکمل فرما لیا. تو وہاں سے جب محمد پور سے سارا حضرت کی عمر 30 سال کو پہنچی تو علاقہ کے بہت بڑے علاقہ کے رئیس سید محمد شاہ صاحب اور سید جلال شاہ صاحب آپ کو فدائی شاہ میں لے کر کے آ گئے اور سید خاندان نے حضرت اقدس مولانا غلام قادر بٹو رحمت اللہ علیہ کو جب فدائی شاہ میں لائے تو دنیا کی ضروریات الحمدللہ سید محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور سید جلال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے آپ کی بہت بڑی خدمت فرمائی. اسی کے دورانیے میں میاں سردار خان صاحب چکو کا رحمت اللہ علیہ اور میاں سکندر خان صاحب چکو کا رحمت اللہ علیہ آپ کو بستی چکو کا میں بہت بڑی محبت سے لے گئے. چکو خاندان نے حضرت اقدس مولانا غلام قادر بٹو رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی خدمات کی، بہت بڑی خدمت کی. یہ بٹو خاندان جو ہے چکو کا اور ملکوں کا خاندان الحمدللہ میرے شیخ اقدس حضرت مولانا غلام قادر بٹو رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی خدمت فرمایا کرتے تھے اور حضرت نے دن رات ایک کر کے وہاں دین کا جھنڈا بلند فرمایا، دین کی خدمت کرتے رہے. حضرت اقدس مولانا غلام قادر بٹو رحمت اللہ علیہ کی عالیہ محترمہ مائی صوبہ بی بی رحمت اللہ علیہ کو حضرت نے خود علم دین پڑھا کر کے عورتوں میں حضرت کی اہلیہ خدمت کیا کرتی تھی اور مردوں میں حضرت مولانا غلام قادر بٹو رحمت اللہ علیہ اور یہ ملکوں کا خاندان جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پوری ریاست بہاولپور کو دین سے مالا مال فرما دیا. محمد پور سے سارا بستی چکو کا یہ فدائی شاہ کا علاقہ میرے شیخ نے دن رات محنت فرما کے الحمدللہ دین کی خدمت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت کی قبر کو منور فرمائے. الحمدللہ آج بھی بستی محمد پور سے سارا بہت بڑا قصبہ ہے تحصیل منچن آباد ضلع بہاول نگر میں، جس میں میرے شیخ حضرت مولانا غلام قادر بٹو رحمت اللہ علیہ کے 2 بھائی
ایک میاں रहमत अली साहब मलकों का और एक मियां मोहम्मद मलकों का रहमतुल्लाह अलैह, जब उनको चक्कोका से मोहम्मदपुर से सारा वापस लाने लगे तो मियां सिकंदर खां और मियां सरदार खां चक्कोका साहब ने बहुत बड़ा इसरार किया, लेकिन हजरत मियां मोहम्मद मलकों का साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ा इसरार किया और अपने भाई हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह को जब वापस लाए, अल्लाह अकबर, पूरा चक्कोका का इलाका जो था वह बहुत सदमे से निढाल था और मियां मोहम्मद मलकों का रहमतुल्लाह अलैह अपने मिसाल के तौर पर अपने यूसुफ को लेकर वो मोहम्मदपुर ससारा में वापस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बस्ती मोहम्मदपुर ससारा में ये दो बड़े खानदान हैं, एक मियां रहमत अली मलकों का भट्टू साहब और एक मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मलकों का भट्टू साहब। दरमियान में एक बाजार बहुत बड़ा है, मगरब की तरफ मियां रहमत अली मलकों का साहब की औलाद रहती है और मशरक की तरफ मियां मोहम्मद की औलाद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये मरकज मोहम्मदपुर ससारा ये बहुत बड़ा दीन का मरकज है। हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उलूम जो थे हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मोहब्बत से पूरे इलाके में दीन का इरशाद फरमाई, दीन का प्रचार फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे शेख अक़दस हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह के दुआओं के सदके ये उनका फैज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब भट्टू रहमतुल्लाह अलैह का ये फैज जारी है। अल्लाह तबारक व तआला इनके बुजुर्गों के लाए हुए दीन के तमाम मराकज को हमेशा कायम दायम रखे। इसी दुरानिये में हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह इरादा हुआ कि मैं आखिरी उम्र में हज पे जाना चाहता हूं। जब बैतुल्लाह की हाजिरी हुई वहां से हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह फरागत के बाद मदीना मुनव्वरा का सफर करना शुरू फरमाया। जब मदीना मुनव्वरा में हजरत पहुंचते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे हजरत ने हाजिरी दी और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब गुलाम कादर आपकी खिदमत में यही रहना चाहता है। तो रात को ख्वाब में कमली वाले महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया, ऐ गुलाम कादर, मैं मोहम्मद तेरे पे खुश हूं। सुभान अल्लाह। लेकिन अब आपके लिए हुक्म ये है कि आप यहां से वापस अपने मुल्क में चले जाएं और वहां जाकर के मोहम्मद का दीन का ये झंडा बुलंद फरमाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अक़दस मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़े मुबारक के सामने खड़े होकर के बड़ी मोहब्बत से ये शेर पढ़े। लियाकत अली तारक अल्हम्दुलिल्लाह इन शेरों को अल्लाह के फजल से ये 150 साल पहले हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखे थे और अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ने की शहादत जो है वो लियाकत अली तारक अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा 40 साल से ये अर्ज करता है। जब अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह आया स्टेज पे आया करते थे, साथ की आबासिया मोहम्मदपुर ससारा के स्टेज पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सालाने जलसे पे तशरीफ लाते तो लियाकत अली तारक को अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर पढ़ने की शहादत थी। हजरत
उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब भट्टू रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने से लेकर आज तक 40 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लियाकत अली तारक हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह के शान में हजरत के लिखे हुए अशार बड़ी मोहब्बत से पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब रौज़े मुबारक से हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह वापस होने लगे तो हजरत ने किस अंदाज में बड़ी मोहब्बत के साथ आंखों में आंसू आए और मेरे शेख ने वहां मदीने की जुदाई में खड़े होकर के शेर पढ़ने शुरू किए। अब हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह उनका ये जो गुलदस्ता अशार हजरत ने बड़ी मोहब्बत से लिखा है, लियाकत अली तारक उसको पढ़ता है। अहले हजरात से अपील करता हो आप भी बड़ी मोहब्बत से सुने वो शेर क्या है। बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे पीर मुर्शद हजरत अक़दस मियां हाल के जमाना में मेरे पीर मुर्शद वली कामल शेख अक़दस हजरत मियां मोहम्मद अजमल कादरी दामत बरकात मालिया जानशीन हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मोहब्बत से सुना करते हैं। लियाकत अली तारक को अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो गए। ये शरफ हासिल है हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह के इन अशार को बड़ी मोहब्बत से पढ़ने से आप हजरात को भी मैं अपील करता हूं बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से मेरे शेख का कलाम सुने, जो कि आज से 150 साल पहले हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़े थे, लिखे थे और इसके पढ़ने की शहादत जो है वो लियाकत अली तारक को हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने शेख अक़दस उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब भट्टू रहमतुल्लाह अलैह इस खानदान की पूरी 10 साल खिदमत की है। ये उन्हीं का फैद है, उन्हीं की दुआओं का सदका है कि अल्लाह पाक ने ये बहुत बड़ा फजल फरमाया है। अब आप जनाब से अपील करता हो बड़ी तवज्जो से बड़ी मोहब्बत से बड़े ध्यान से मेरे शेख हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह के आप भी अशार समात फरमाए। जब रौज़े मुबारक में हजरत की जुदाई हो रही थी तो हजरत ने बड़ी मोहब्बत से पढ़ा था, रौज़े नूरी मुश्की खोलू ए जाननो जी न भावे पर जे कर हुक्म हुजूरू मावे मोड़िया मुख न जावे। अच्छा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए तू सोना तेरा गुंबद सोना ए सोना शहर मदीना ए तू सोना तेरा गुंबद सोना ते सोना शहर मदीना अखियां मेरिया रजियां नहीं नहीं ठरिया सीना एक दी तयो दिन आसी भाई ए अखी नाल वखेसी एक दी तयो दिन आसी भाई अखी नाल वखेसी बिरोजा अहमद मक्की मदनी कुर्ब हुजूरी थी सी ए तू सोना तेरा गुंबद सोना ए सोना शहर मदीना पर अखियां मेरिया ए रजियां नाही नाही ठरिया सीना हाय जी शिको मोहम्मद विकदा ए जानो मुल लविंदा। ये शेर जो है जब भी मैं अपने पीर और मुर्शद हजरत अक़दस मियां मोहम्मद अजमल कादरी दामत बरकात मालिया की मजलिस में पढ़ता हो तो मेरे शेख ज़ारो कतार रोने लगते हैं और मुझे फरमाते हैं, बेटा लियाकत अली तारक
یہ شعر مجھے دوبارہ سنا دو۔ حضرت نے بڑے شکوے محبت میں آ کر کے محمد رسول اللہ کے محبت میں شعر پڑھا ہے۔ حضرت نے کی فرمایا اے عشق محمد وکدا اے جانو مل لویندا پر ایک جان کیا بلا لکھاں جانا تھاوی مفت گنیندا اے غلام قدر لکھاں تیرے جگے اے خادم اس سرور دے غلام قدر لکھاں تیرے جگے خادم اس سرور دے پر تینوں مثل نہ اس دی لبسی دوڑی لیندے چڑھ دے اے کون محمد مکی مدنی عربی یار ساڈا اے کون محمد مکی مدنی عربی یار ساڈا پر 14 طبقی گونج حسیدی رتبہ دور دراڈا غلام قدر اے رتبہ احمد اے وچ حساب نہ آوے اور جس دی صفت خدا مند کیتی بندہ کون سناوے غلام قدر لکھاں تیرے جگے خادم اس سرور دے پر تینوں مثل نہ اس دی لبسی دوڑی لیندے چڑھ دے۔ آخر دے اندر پھر لیاقت علی تارک اپنے استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد شریف صاحب وٹو رحمت اللہ علیہ کی یاد کو زندہ کرتا ہے اور مولانا محمد شریف وٹو رحمت اللہ علیہ مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ کے یہ 4 صاحبزادے تھے، لیکن مولانا محمد شریف وٹو رحمت اللہ علیہ کی کیا شان ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد شریف وٹو رحمت اللہ علیہ حاجی محمد عبد الرحمان صاحب، حضرت حاجی محمد جمیل صاحب، حاجی محمد اصغر صاحب، لیکن یہ حضرت مولانا غلام قادر رحمت اللہ علیہ یہ گلشن قادریہ کے بہت بڑے چشم و چراغ تھے، لیکن میرے شیخ اقدس حضرت مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادوں میں حضرت مولانا محمد شریف وٹو رحمت اللہ علیہ جن کی 10 سال لیاقت علی تارک کو الحمدللہ اللہ نے خدمت کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ ان روز نوری مکھڑا روشن اکھیاں اے کامل ولی پیارا اے رو نوری مکھڑا روشن اکھیاں اے کامل ولی پیارا اے نام شریف تے صفت شرافت سارے جگ دی اکھ دا تارا۔ عرض کر رہا میاں اے قادری باغ دے پھلاں وچوں او سی پھل نیارا اے قادری باغ دے پھلاں وچوں او سی پھل نیارا پر سارا دن دین دی خدمت تے رات نو ذکر پیارا۔ آخر تے میرے شیخ اقدس حضرت مولانا غلام قادر وٹو رحمت اللہ علیہ کی مجھے بہت بڑی ایک پیاری دعا یاد آئی ہے۔ میرے شیخ نے آخر میں یہ دعا فرمائی تھی، یا اللہ غلام قادر نے ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے، غلام قادر نے ساری زندگی تیرے دین کے لیے مال جان تن من دھن سب کچھ قربان کیا تھا، لیکن غلام قادر کا آخر یہ دعا ہے، اے ورثہ میرا جاری رکھی روز قیامت آئیں۔ تو الحمدللہ
मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह के बाद मेरे शेख अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब भट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने जो दीन का काम इलाके में फरमाया था उसको भी दुनिया जानती है। ऐसा कोई दुनिया में कामल वली पैदा नहीं हुआ, ऐसा मुत्तकी परहेजगार अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा ये कादरी गुलशन की दुआ की कि मौलाना मोहम्मद शरीफ भट्टू रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत और दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह तहसील मिंचराबाद जिला बहावल नगर बल्कि रियासत बहावलपुर को अल्लाह ने ये दीन की निस्बत से दीन के दौलत से मालामाल फरमा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ भट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपने वक्त पे अपने मौके पे अपनी जिंदगी में जो दीन का काम किया था उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मेरे शेख अक़दस की ये बहुत बड़ी दुआ थी, ये विरसा मेरा जारी रखी रोज की आमद आई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अरसे 30-35 साल से हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद शरीफ भट्टू रहमतुल्लाह अलैह उनके बेहतरीन मुखलस दीनदार अमानतदार और बहुत बड़े साले नौजवान जानशीने इमाम लौलिया हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब दामत बरकातुहु आलिया मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के चश्मो चिराग मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब भट्टू रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब दामत बरकातुहु आलिया ने जो इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल की अरसे में इतनी दीन की खिदमत की है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। जहां भी हम जो गुजरते हैं वहां हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब दामत बरकातुहु आलिया की जेर सरपरस्ती में सैकड़ों की तादाद में इदारे चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब दामत बरकातुहु आलिया की उम्र में भी बरकत अता फरमाए। तो लियाकत अली तारक ने ऐसा नक्शा पेश किया है, हजरत ने फरमाया ए विरसा मेरा जारी रखी रोज के आमद ताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लियाकत अली तारक अपनी रिमार्कस पेश करता है। हजरत ने फरमाया ए विरसा मेरा जारी रखी मेरे हजरत ने फरमाया ए जानशीन ऐसा मिलया अल्लाह फजल फरमाया ए जानशीन हजरत दाए मौलाना मोइनुद्दीन प्यारा ए सारा दिन दीन दी खिदमत ते रात नु जिक्र प्यारा। तो इंशाअल्लाह ये सीरत गुलाम कादर का ये दूसरा हिस्सा जो है इंशाअल्लाह लियाकत अली तारक फिर किसी वक्त आप हजरात के सामने पेश करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक समुंदर है जिसको मेरे शेख हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब भट्टू रहमतुल्लाह अलैह जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके को अल्लाह पाक ने दीन से बहुत बड़ा नवाज दिया। लियाकत अली तारक भी इसी गुलशन कादरिया का फैज़ याफ्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल और करम से पूरे पाकिस्तान में नहीं गैर मुमालिक में भी जा करके अल्लाह के दीन को बयान करने का अल्लाह ने मुझे सादत ने सही फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दुआ करता हूं अल्लाह हमारे शेख हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब भट्टू रहमतुल्लाह अलैह उनके फैज को पूरी दुनिया में आम फरमाए। और मैं अहले इस्लाम से गुजारिश करता हूं मोहम्मदपुर सरसारा से आगे बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान है जिसमें मेरे शेख हजरत मौलाना गुलाम कादर भट्टू रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब भट्टू रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है।
کبھی کبھی آپ بھی وہاں جایا کریں، اس سعادت سے فیض حاصل فرمائے۔ دعا گو خادم اہل حق مولانا محمد لیاقت علی طارق، محتمم جامعہ ابو بکر صدیق، اڈا فیڈر، تحصیل منچر آباد، ضلع بہاول نگر، ختم نبوت زندہ باد، اسلام زندہ باد۔